بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خنسا اپنی عمر سے زیادہ تیز اور بہادر لڑکی تھی، کیونکہ کم عمری میں ہی پیٹ پالنے کو زمانے کی سرد گرم ہوائیں برداشت کرنی پڑیں۔ اگر کماتی نہ تو ستیلی ماں تو کب کا اس کے کردار پر کیچڑ اچھال کر اسے گھر سے باہر کر چکی ہوتی۔ کشمیری سیبوں کی طرح سرخ گال اور چیل سی بڑی بڑی آنکھیں جو خنسا کے بڑے بڑے جسم پہ خاصی اچھی لگتی تھیں۔ مسٹر شاویز، اب کی بار آپ نے مجھ سے پیسوں کی بات کی نا، تو میں شادی ہونے سے پہلے ہی بھاگ جاؤں گی، سمجھے آپ؟ میں یہ شادی اپنے تحفظ کے لیے کر رہی ہوں۔ ویسے میں بھاگ گئی تو بھی اس میں میری تو زیادہ عزت نہیں جائے گی، لیکن آپ کا نام ضرور بدنام ہو جائے گا۔ مجھے کمزور اور غریب سمجھ کر دبانے کی کوشش مت کریں۔ شاویز کو اس کی باتوں پہ بہت تاؤ آیا، اس لیے اس کی انگلی کو پکڑا اور اسے اپنے قریب لاتے ہوئے وارننگ کے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے تم خود کو کمزور اور غریب سمجھتی ہو۔ ایک بار اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ یہ شادی کسی بھی حال میں ہو کر رہے گی اور اس شادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ خنسا ایک دم گھبرا سی گئی، کیونکہ شاویز کے بہت قریب تھی۔ شاویز کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ اس کی باتیں سن کر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو گئی تھی۔ کچھ تو پر اسرار تھا کہ جو کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، خنسا کی ماں نے کچھ دن پہلے ہی یہ رشتہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ کہنے لگی کہ امیر خاندان کا لڑکا ہے، بغیر جہیز کے شادی کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ تب ہی 16 سالہ خنسا کا رشتہ بغیر کچھ پوچھے پکا کر دیا گیا، جس پہ خنسا کو یقین نہیں تھا، لیکن شوہر کے تحفظ کی خاطر وہ مان چکی تھی۔ کب تک؟ آخر در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اپنا پیٹ پالتی رہتی۔ ایک محفوظ سہارا تو ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے۔ کیا آپ کا مجھ سے شادی کرنا اتنا خاص ہے کہ وہ مجھے دھمکی تک دے رہا ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا کچھ مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ کہیں اسے مجھ سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ خنسا جتنی مرضی چلاک سہی، لیکن ناول پڑھ کر اس نے اپنا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ہر وقت ناول کی کہانیاں اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ تمہاری خوش فہمی تو جلد ختم ہو جائے گی۔ وہ دل میں سوچ کر رہ گیا کہ ماں بیٹی میں سے کون سچا ہے۔ بیٹی پیسے لینے کو تیار نہیں تھی اور اماں وہی پیسے لیے بغیر شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خنسا اس کی سرگوشی سن نہ سکی۔ محبت کے بارے میں سوچ کر اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ خوبرو نوجوان جس کو دیکھ کر لڑکیاں مرتی ہوں گی، جس کی پرسنالٹی بالکل ترکش ڈرامے کے ہیرو جیسی ہے، وہ اس کے نصیب میں لکھا جانے والا ہے؟ اور وہ شاویز کی ساری باتوں کو عشق کا نام دے گئی، جبکہ یہ سب اس کی مرضی اور صرف غلط فہمی تھی۔ اسے کیا پتا تھا جو وہ سوچ رہی ہے وہ صرف ایک ڈھیل کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شاویز اور خنسا کی سوتیلی ماں کے درمیان کیا معاہدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں خنسا کو کچھ علم نہیں تھا۔ کافی دنوں سے خود کو سجا سنوار رہی تھی، کچھ ہی دنوں میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں شاویز کی کلاس کی لڑکیاں کیسی ہوں گی۔ وہ تو ذرا سی بھی ماڈرن نہیں تھی، کیونکہ معاشی بوجھ نے اسے کبھی فیشن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب وہ جس گھرانے کی بہو بننے جا رہی تھی، وہاں اسے کسی بھی طرح کی مشکل پیش نہیں آنی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے بات نہیں کرنی تھی تو بلایا کیوں تھا؟ میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، مجھے کام ہوتا ہے اور اب میں جا رہا ہوں۔ خنسا اپنی سوتیلی ماں کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتی تھی، تب ہی لڑکے سے ایک بار خود ملنا چاہتی تھی۔ یہ تو واقعی اس کی ماں کی تعریفوں پہ پورا اترتا تھا۔ ارے ارے کرتی رہ گئی، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ کر جلد جانا چاہتا تھا۔ یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گئی۔ بھلا وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ شادی سے پہلے جو بیوی کو توجہ نہیں دے رہا، بعد میں نہ جانے کیسا نکلے گا۔ شاویز کے نخریلے پن پہ اسے بڑا تاؤ آیا تھا۔ محلے کی پرانی سہیلیوں کو اپنے گھر پہ بلا رکھا تھا، سب مل کر اسے ابٹن لگانے میں مصروف تھیں۔ پرانے وقتوں کی دلہنوں کی طرح وہ مائلوں پہ بیٹھ چکی تھی۔ خنسا تیرے پہ تو بڑا روپ آیا ہے۔ کم عمری کی دلہنوں کی طرح وہ بھی شرمائے جا رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے شاویز کا نام لے لے کر چھیڑ رہی تھیں۔ لڑکیوں، اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، صبح کو پھر سے ڈیرا جما لینا۔ خنسا کی سہیلیاں منہ بناتی کہہ لگاتی واپس کو چل پڑیں۔ زندگی میں لاکھ بری سہی، لیکن تیرے لیے بڑا اچھا رشتہ دیکھا ہے۔ میں چاہوں گی کہ تم اپنے حسن سے اس مرد کو قابو میں کر لے۔ ساری زندگی خود بھی عیش کرے گی اور مجھ غریب ماں کو بھی
चंद पैसे भेज दिया करना। इनकी बात पे खनसा ने एक नज़र अपनी माँ को देखा। क्या ये औरत बाकी इतना बदल गई थी, या फिर बदलने का ड्रामा कर रही थी? पूरे मोहल्ले में तारीफें बटोरती फिर रही थी कि ऐसा रिश्ता कभी सालों साल इस मोहल्ले में किसी लड़की का ना हुआ होगा जैसा उन्होंने खनसा के लिए ढूंढ लिया है। इसकी कम सिन जवानी तो किसी को भी सैर कर सकती थी। खनसा की सौतेली माँ के बकौल वो शावेश क्या चीज था। शादी का दिन भी आन पहुंचा था। पूरे मोहल्ले को दुल्हनों की तरह सजाया गया। लोग देगों का खाना अपने घर ले जा रहे थे। औरतें आपस में खुसर खुसर करने में मसरूफ थीं कि आखिर को खनसा की किस्मत चमक कैसे गई। कुछ लोग हसद और कुछ रश्क भरी निगाहों से देख रहे थे। शाबेश ने सजावट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। माँ के मरने के बाद सौतेली माँ के जुल्मों सितम बढ़ने लगे थे। बाप भी हर वक्त नशे में पड़ा रहता था, जिसका बोझ भी सौतेली माँ के कांधों पर आ पड़ा था। मोहब्बत के दो बोल बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मोहब्बत को निभाना पड़ जाए तो दिन में अक्सर तारे नजर आने लग जाते हैं। खनसा के वालिद अपने मोहल्ले के वाहिद पढ़े लिखे इंसान थे, जिनको सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। खनसा की वालदा के साथ इनका ज़बरदस्ती निकाह किया गया था, क्योंकि खानदानी लाज रखने की खातिर बचपन की मंगनी तोड़ी तो नहीं जा सकती। बचपन से ही माँ बाप की लड़ाइयाँ और गाली गलौज सुनती आ रही थी। खनसा की माँ के मरते ही उन्होंने अपनी मनपसंद शादी रचा ली। नशा इन पे एक वाहिद ऐसा दोस्त था जिसने इनकी नौकरी तक छीन ली। अरे भाई, मुझे तो लगता है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है, वरना इतने अमीर खानदान के लड़के को इससे प्यारी और खूबसूरत लड़कियां मिल जानी थी। ये भी तो हो सकता है कि हमारी खनसा कितनी प्यारी है, इस अमीर शादी का दिल आ गया हो। खनसा आज के दिन बहुत खुश थी, तभी ही तो टूटकर इस पे रूप भी आया था। अपने आप आने वाली जिंदगी के लिए दुआ गो थी। दूल्हे की बारात का जिन जिन को बेसब्री से इंतजार था, वो मुंह खोले शावेज को अकेला आते देख काफी हैरान हुए थे। दरअसल लड़के का हाई क्लास लोगों से ताल्लुक है, वो भला यहाँ आना क्यों जरूरी समझेंगे। बारात को इसलिए सादा रखा गया है। खनसा की सौतेली वालदा सबको सफाइयाँ दे दे फिर रही थी। निकाह के दो बोल पड़ते ही खनसा की हैसियत बदल चुकी थी। सौतेली माँ वक्फे वक्फे से आकर इससे कोई ना कोई नई पट्टी पढ़ा जाती थी। कहने लगी कि शादी के कुछ रोज बाद ही प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना शुरू कर देना। लेकिन खनसा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो दौलत से प्यार करने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि इसे नया रिश्ता मिल रहा था, खुद इसका ख्याल रखेगा। वो शुरू से ही रिश्ते और मोहब्बत की भूखी लड़की थी। रुखसती के वक़्त चंद दोस्तों के गले लगकर इसे भी खूब रोना आया। ये मोहल्ला जैसे भी हो, लेकिन जहाँ इसने बचपन गुजारा था अपनी माँ के साथ, गुजरी चंद यादें आंखों के आगे घूमने लगी। जल्दी चलो प्लीज, ये ड्रामे बाद में कर लेना। खनसा का नाजुक हाथ दबाते हुए वो सख्ती से बोला। शावेज तो शादी करना ही नहीं चाहता था। वो सैयद सब ड्रामे कोफ्त में मुब्तला कर रहे थे। शुरू से माँ बाप चले जाने के बाद अपनी दोस्त नेहा को ही अपना सब कुछ समझा था। नेहा का ताल्लुक गरीब घराने से था, और वो लड़की शावेज के साथ सिर्फ इसके पैसे के लिए घूमती थी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, और ये मोहब्बत धीरे धीरे सिर्फ शावेज की तरफ से परवान चढ़ने लगी। वो इसे अपना सब कुछ समझ बैठा था। वो इसकी खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। वो चाहता कि ये रिश्ता जायज बंधन में बंध जाए। नेहा तो इस सब के लिए तैयार न थी, लेकिन फिर भी दौलत की खातिर वो इनकार न कर सकी। दोनों की शादी काफी धूमधाम से हुई थी। इनके सर्कल के सभी लोग शावेज और नेहा की किस्मत पर रश्क कर रहे थे। नेहा ने कभी ये जाहिर ना होने दिया था कि वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती है। हमेशा वो शावेज के तहफ़ से सजी रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही नेहा का दिल शावेज से भर चुका था। अब इसकी माली हैसियत भी शावेज के बराबर की थी। तभी शावेज के बिजनेस पार्टनर के साथ अपनी प्यार की पींगे बढ़ाने लगी। इस धोखे ने शावेज की जिंदगी को हलाक कर रख दिया था। सारी दुनिया के सामने नेहा ने अलाइदगी की ये खबर उड़ा रखी थी कि शावेज कभी भी बाप बनने की सलाहियत नहीं रखता। इन्हीं सोचों को गलत करने के लिए वो दोबारा से शादी कर बैठा। खनसा से इसे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पहले ही इसकी सौतेली माँ काफी पैसे लेकर खा चुकी थी। खनसा ने इसकी भरी यूं लगा जैसे किसी भारी चीज के नीचे हाथ को दबा दिया हो। शावेज से कुछ भी कहने से वो काफी डर रही थी,
क्योंकि अचानक से शौहर बनते ही इसका रवैया बदल चुका था। गाड़ी आलीशान घर के सामने आकर रुकी, लेकिन यहाँ भी किसी किस्म की कोई सजावट नहीं थी। यूँ लग रहा था कि जैसे सबसे छुपाकर ये शादी की गई हो। अक्सर वो टीवी ड्रामों में देखती थी कि बड़े घरों के लोग सबसे छुपाकर अपनी बीवी रख लिया करते थे। सुने, जो भी बोलना हुआ कमरे में जाकर बोल लेना। हाथ थाम कर इसे अंदर ले जाने लगा। घर के सारे नौकर चाकर अपना काम करके जा चुके थे, और अगर कोई नौकर घर में मौजूद भी था तो इस रात के पहर सोया हुआ था। खनसा का खौफ दिल में कुंडली मारने लगा। मैं आपकी हक हलाल बीवी हूँ, इतनी खामोशी से आखिर को लाने की ज़रूरत क्या थी? दिल में उठता हुआ सवाल मुंह पे आ ही गया। मैंने तुमसे शादी सिर्फ औलाद के लिए की है, इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसलिए ये जो चौंचलेबाजी करने की सूरत नहीं। हर लड़की दौलत और पैसा ही चाहती है। मैं तुम्हारी माँ का काफ़ी मुंह भर चुका हूँ। 18 साल खनसा सुनते ही पत्थर हुई थी। इश्क की सुतीली माँ ने किस्मत का क्या खेल खेला था। काश वो इसे किसी मजदूर के साथ रुखसत कर देती थी तो उफ भी ना करती। इसकी इस मान को कुफल लग चुका था। सारी जिंदगी सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करने के बाद इसकी शादी शावेज शाह से हुई थी। इसे लगा था कि इंसान इसकी कदर करेगा, लेकिन यहाँ आते ही असलियत खुलकर सामने आ गई थी। हसीनो अमीर बिजनेसमैन आदमी की जहनीत कैसी थी। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या मैं बच्चा पैदा करने वाली कोई मशीन हूँ? और आपने सोच भी कैसे लिया कि औलाद पैदा करके मैं आपको सौंप दूँगी? वो जो कुछ देर पहले अपनी किस्मत पर शुक्र अदा कर रही थी, पर नहीं जानती थी इसकी सौतेली माँ ने तो शावेज शाह को बेचा था। जबकि खनसा के आंसू और इसका बेपनाह हुस्न देख एक लम्हे के लिए शावेज बबहूस रह गया था। जिंदगी में बेपनाह हुस्न देखा था, लेकिन फिर भी खनसा में एक खास कशिश थी। शायद ये निकाह का असर था। नेहा का चेहरा सामने आते ही वो दोबारा अपने खौल में आ गया। अपना साजो सामान उतार कर दोबारा बिस्तर पर आ जाना, क्योंकि हक वसूल करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये सवाल जवाब तुम्हें अपनी सौतेली माँ को जाकर करने चाहिए। और वैसे भी फिक्रमंद मत हो, तुम्हें भी अच्छी खासी रकम देखकर ही घर से रुखसत करूंगा। वो खामोशी से चलती हुई अपना जेवर उतारने लगी। दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जबान और आंखें खामोश थीं। इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन खनसा को यूं लगा कि जैसे वो सारे सारे अंगारों पे लेटी रही हो। शादी की अगली सुबह खनसा बगैर तैयार हुए नीचे की जानिब चल पड़ी, क्योंकि नई नवेली दुल्हन की तरह सजना संवरना इसका काम थोड़ा था। वो तो कुछ दिनों की सुहागन थी। काम होते ही तलाक का दब्बा इसके माथे पे लगा दिया था। बेटा, तुम पहले दिन की दुल्हन हो, भला आज के दिन ही कुछ दिन में क्यों आ गई? बड़े साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वो अम्मा, मुझे घर में काम की आदत है। शावेज भी दफ्तर जाने के लिए तैयार होता नीचे की जानिब आ गया था। इन दोनों की बातें सुनता किचन में दाखिल हुआ। बुआ, अपने साथ आप इसको भी काम सिखा दें, कुछ दिनों की मेहमान है, बेहतर है कि आपके साथ काम शुरू कर दे। वो घर की नौकर थी, कोई सवाल पूछ ना सकी, लेकिन खनसा के मासूम चेहरे पर की कहानी अच्छे से समझ आ गई थी। शावेज खामोशी से नाश्ता करके दफ्तर की जानिब चला गया। बेटा, बुरा ना मानो तो बात कहूँ। खामोश सी बच्ची इनके दिल को बड़ी भली लगी थी। इसमें नेहा जैसी कोई चालाकियां नहीं थी। जी अम्मा बोले। खनसा ने इन्हें एहतराम देने की बहुत कोशिश की थी, क्योंकि गरीब तबके में इसका भी शुमार होता था। शावेज दिल का बुरा इंसान नहीं है, जानती हो कि ये एक लड़की पर मुखलिस रहने वाला लड़का था। नेहा इसकी जिंदगी में बुरे साय की तरह और चाहते चाहते कई दुख दर्द दे गई। नेहा का नाम सुनते ही वो काफी हैरान हुई। क्या ये चीज भी इसकी सौतेली माँ ने इससे छुपा कर रखी थी? अम्मा ने इसे सारी हकीकत बता दी, और ये भी कहा कि जब तक वो अपने हक के लिए डटी रहेगी, तब तक कोई भी इससे ये चीज छीन नहीं सकता। खनसा शावेज की हर चीज का ख्याल रखा करती थी, इसकी हर छोटी छोटी चीजों को संभाल कर रखती थी। इनके दरमियान रात की कुर्बत के सिवा कोई ऐसी बात ना थी, लेकिन फिर भी शावेज को इसकी आदत होने लगी थी। शावेज के महंगे तोहफ को इस्तेमाल तक नहीं किया, हमेशा सादे से हुलिये में रहती थी। शावेज फिर भी कुछ ना कुछ तोहफ इसके लिए लाजमी लाता था। यहाँ तक पूछ लिया था कि तुमने अपने नाम कितनी प्रॉपर्टी लगवानी है, लेकिन खनसा ने कहा जब तक शावेज के साथ इसका नाम जुड़ा है, तब तक वो इस घर में रहने का हक
رکھتا ہے اور بعد میں اسے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔ ایک دم سے نہ جانے کیوں وہ انسان اتنا بدل گیا تھا۔ اب اس کی توجہ اور موجودگی سے خائف ہوتی ہوئی خنسا کروٹ در کروٹ بدلتی ہوئی صبح فجر کی اذان سنتی ہوئی سوتی تھی۔ اللہ نے کیا سوچ کر اس کے نصیب میں یہ انسان لکھا ہے؟ وہیں شاویز باہیں کھولے بڑے سکون سے خواب گئے خرگوش کے مزے لوٹتا ہوا نیند میں بھی مسکرا رہا تھا۔ چھوٹی سی بیوی کو یوں ستا کر خاص مزہ آ رہا تھا۔ ساری زندگی رشتوں سے دور رہا تھا، اب خنسا کی صورت اپنی فکر کرنے والی کوئی ملی تھی۔ اس رشتے سے وہ جتنا پیچھا چھڑا رہا تھا اتنا مشکل بھی نہیں تھا، جسے دیکھ خنسا کی تن بدن میں آگ تو بہت لگ رہی تھی، مگر وہ بیچاری اب کر بھی کیا سکتی تھی سوائے خاموش رہنے کے۔ یہ آج آدمی ویسے کتنا دوگلا ہو رہا تھا، اس کے اٹھنے پر پھر سے باتیں سنانے لگ جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ اللہ اللہ کرتے اسے نیند آ ہی گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی۔ سوتی ہوئی بیوی کو دیکھ وہ مسکرا کر انگڑائی لیتا ہوا ڈریسنگ روم کی طرف سمت بڑھا تھا۔ ساری رات وہ اس سے دور ہونے کے چکر میں خود بے آرام رہی تھی۔ اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہونے کی وجہ سے جب بھی کوئی رشتہ اس کے قریب آتا ہمیشہ سے اس کی دولت کو دیکھا آتا تھا۔ خنسا ایسی انسان تھی جسے اس کی دولت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ خنسا کو اٹھتے دیکھ وہ فوراً سے شرٹ پہننے لگا۔ اٹھ گئی ہو تو جلدی سے فریش ہو جاؤ، نیچے ساتھ چلیں گے، ہم ویسے بھی اب سے تم اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دو۔ اسے سرسری سے کہتا ہوا وہ بیلٹ لگانے لگا، جبکہ نظریں ہنوز دونوں ہاتھوں میں چہرے گرائے بیٹھی۔ خنسا نے ایک نظر اپنے سڑو شوہر کو دیکھا، وہ خنسا کی نظریں خود پہ محسوس کرتا دل ہی دل میں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ پھر سے دونوں آنکھیں بند کیے نیند میں چلی گئی تھی۔ شاویز کی زندگی میں بولنے کا وہ کوئی بھی حق نہیں رکھتی تھی، کیونکہ جو حرکت اس کی ماں نے کی تھی اس کے بعد سارے اختیار ختم ہو گئے تھے۔ تب ہی تو شاویز کے قریب آنے پر وہ الجھن میں چلی جاتی تھی، سمجھ نہیں سکتی تھی کہ یہ رشتہ کس کروٹ کو بیٹھے گا۔ خنسا، تو مجھے سن رہی ہو؟ کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ میں آفس کے لیے جاؤں تو مجھے میری بیوی تیار چاہیے۔ ہیئر برش کی مدد سے اسے ہلانے لگا تھا۔ خنسا زندگی میں پہلے کبھی بھی دیر تک سونے کی عادی نہیں تھی، لیکن کل ساری رات سوچوں میں چکڑے رہنے کی وجہ سے نیند پوری ہی نہ ہو سکی۔ ہم کیا ٹھوں جلدی سرخ متورم آنکھوں میں شکوا گلا دیکھ شاویز نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے۔ وہ کبھی بھی اتنی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن جب سے خنسا اس کی زندگی میں آئی تھی تب سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اچھا اٹھ رہی ہوں۔ پہلے دن آیا وہ اس سے لاڈ اٹھوائے، لیکن اپنی ماں کی حرکت یاد آتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی۔ نیند میں بڑبڑاتی ہوئی وہ شاویز کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں ابھی اٹھ جا رہی ہوں، لیکن آپ میرے قریب مت آیا کریں۔ اس کے الفاظ پر وہیں ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، آنکھیں بھی کافی حد تک لال تھیں۔ یہ کانٹریکٹ میں مینشن تھا، کیا آپ مجھے آپ کے قریب رہنا ہوگا؟ ہلکی آواز میں بولتی ہوئی وہ نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کر رہی تھی۔ شکر کرو تمہارے قریب ابھی اس حد تک آیا نہیں ہوں، ورنہ مجھے پورا حق ہے۔ زبینی لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا، جانتا تھا کہ ابھی وہ وجہ پوچھے گا بھی تو خنسا نہیں بتائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی خنسا کے چہرے کا رنگ بدلا، زبان لبوں پہ پھیرتی قریب سے نکل کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شاویز کے چہرے پر پہلی مسکراہٹ کو دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ کانٹریکٹ کی باتیں جلد ہی پوری ہو جائیں گی، میں بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ میں بھی پھر آپ کا جینا حرام کر دوں گی اگر آپ نے میرے ساتھ نفع نقصان والی ڈھیل کی۔ آپ کو لگتا ہے اپنی اولاد پیدا کر کے آپ کے حوالے کر دوں گی؟ جوابی حملے پر شاویز کی بھویں داد دینے کے انداز سے چڑھیں۔ باتھ روم میں بند ہوتے ہی شیرنی بن گئی ہو، اگر میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو گیا تو تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا، رات والا ادھورا کام کر کے ہی جان چھوڑوں گا۔ اکیلا کھانا کھانے کی عادت نہیں رہی تھی، ناشتے کی ٹیبل میں اضافی وجود کافی بلا لگتا تھا۔ تب ہی ٹک سے باتھ روم کا دروازہ کھلا، پانی کی بوندیں ابھی چہرے سے ٹپک رہی تھیں، جس کو خنسا نے اسے چڑھانے کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ وہ جتنا صفائی پسند تھا اللہ نے بھی اتنے ہی الٹ دی تھی۔ یہ جو کل آپ نے کیا ہے نا وہ بھولی نہیں ہوں، میں گھور کر کہتی ہوں۔ وہ دبی دبی آواز میں گرلائی تھی۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے انجان بنتے شانے اچکائے۔ میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے آپ نے، پیر پٹکتی ہوئی وہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔
खनसा शायद भूल रही थी कि मासूमियत का फ़ायदा उठाना किसको कहते हैं। यही मासूमियत तो शाबेज़ को अपनी तरफ माइल करती थी। मासूमियत इसके चेहरे को बगौर देखता हुआ वो ज़ेरे लब दोहराता हुआ इसे देखने में महव हो गया था। मैं आपकी क्लास की लड़कियों की तरह फैशनेबल ना सही, लेकिन मासूम ज़रूर हूँ। आपने कभी देखी भी नहीं होगी इतनी मासूमियत जितनी मेरे पास है। दोनों हाथ कमर पर टिकाए खड़ी हुई शावेज़ को मुँह खोलने पे मजबूर कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह! वो संजीदगी से देख सर नफ़ी में हिलाने लगा। वो लड़की कितनी खुदपसंद थी। तुमने तो मुझे पहले ही काफ़ी लेट कर दिया है। अब मज़ीद कोई गुल अफ़शाई की तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अम्मा हमेशा से शावेज़ को नसीहत करती आई थी कि वो इस घर की नौकरानी ज़रूर थी, लेकिन शावेज़ की परवरिश का ज़िम्मा आधा ज़िम्मा उन्होंने अपने सर लिया था। इनकी बातों का ही असर था कि शावेज़ इसने सबको एक तराजू में तोलना छोड़ दिया था। खनसा को वो जितना भी आज़माता था, वो लड़की हमेशा इसकी आज़माइश पर पूरा उतरती थी। खनसा की सौतेली माँ तो इस दिन के बाद वापस मिलने तक नहीं आई थी। वो औरत कितनी खुदगर्ज़ थी, इसका अंदाज़ा तो शावेज़ को अच्छे से हो गया था। आजकल शावेज़ अपनी बिज़नेस मीटिंग की वजह से ज़्यादा घर पे वक़्त नहीं दे पाता था। खाना भी काफ़ी दिन से दोनों ने साथ नहीं खाया। पहले की तरह ना तो लड़ाई करती थी और ना ही सामने आती थी। न जाने अचानक इसे क्या हो जाता था। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? वो चाहता था कि पहले की तरह वो शावेज़ के कामों में मसरूफ़ रहे। शावेज़ की आवाज़ इसे सोचों के चुंगल से निकाल गई। इसने ज़रा सा रुख मोड़कर बड़े नामहसूस अंदाज़ में आँखों के किनारों पे आई नमी साफ़ की थी। इस आदमी के सामने नहीं रोना चाहती थी। दरअसल खनसा ने हकीकत जान जाने के बाद हमेशा अपनी परेशानियों को खुद तक रखा था। इनके दरमियान कुछ भी मियाँ-बीवी जैसा नहीं था, जैसे शावेज़ ने बगौर देखा था। दिल में चुभन सी उठी कि इसके होते हुए वो आंसू बहा रही है। साइड टेबल पे पड़े जग से पानी गिलास में अंडेलती वो शावेज के करीब चली आई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। गिलास इसे थमाते हुए वो वापसी के लिए पलटी थी जब शावेज ने सूरत से गिलास टेबल पर रखते हुए इसकी कलाई थाम कर झटका दिया था तो वो इसकी आगोश में आन समाई थी। वो बगौर इसे देख रहा था कि खनसा एक पल को सटपटाई थी। क्या हुआ है? किसी बात पर खफा हो? बगौर इसके चेहरे को देखते हुए शावेज ने सवाल किया। इन दोनों की उम्र में 10 साल का फ़र्क था, लेकिन फिर भी सब्र के मामले में खनसा काफ़ी बार शावेज को हैरान कर देती थी। खनसा ने दिल में सोचा, भला वो किसी बात पर खफा होने का हक भी रखती है। ये आदमी क्यों मेहरबान होकर इसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। वो फौरन नफ़ी में सर हिलाती निगाहें चुरा गई थी कि अपने दिल की कैफियत के अयां होने से खौफजदा थी। इस घर में इसका वक़्त जल्द ही ख़त्म होने वाला था। अम्मा तो शायद शावेज़ को ये खबर बहुत पहले सुना चुकी होतीं, लेकिन खनसा ने खुद इन्हें मना किया था। इधर देखो मेरी तरफ। इसे यूँ निगाहें चुराते देखकर शावेज़ ने बहुत नरमी से उँगली इसकी थोड़ी तले टिकाते हुए इसका चेहरा उठाया। कुछ तो ऐसा था जो अंदर ही अंदर खनसा बेचैन किए हुए थी। शावेज़ को लगा कि शायद वो वक़्त इसे मुकम्मल नहीं दे पाता, तब ही वो परेशान है। फिर हाथ बढ़ाते हुए इसकी आंखों के किनारे आन ठहरी नमी को उंगली की पोर पर चुन लिया। कोई तो बात हुई है जो इन आंखों में नमी का सबब बनी है। क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है? मेरी गैर मौजूदगी में नेहा तो यहाँ नहीं आई थी। किसी मुलाजिम ने तो कोई बदतमीजी की है या मेरी कोई बात बुरी लगी है। बेचैन सा तो हो ही गया था। इतने दिनों में न जाने इस लड़की ने इस पर क्या जादू कर दिया था। हर वक़्त खनसा की फ़िक्र लगी रहती थी। वो दिल में जगह बना चुकी थी, लेकिन इस बार इज़हार करने से शावेज़ डर रहा था, कहीं इसकी मोहब्बत को ठुकरा ना दिया जाए। नेहा की आमद का सुन के वो मज़ीद खौफ़ज़दा हो चुकी थी। कहीं वो लड़की वापस इस मुल्क तो नहीं आ गई, अब इसकी कोई कमी नहीं रहेगी। शायद औलाद मिल जाने पे वो इसे वैसे ही लात मार देगा। नेहा तो इसकी मोहब्बत थी, लेकिन खनसा तो सिर्फ एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है। वो बड़ी तवज्जो और मोहब्बत से इसे देखता, इसके रुखसार को सहलाता पूछ रहा था। इसके लहजे की इस नरमी पे खनसा का मज़ीद दिल भर आया। वो इसे कैसे बताती कि ये छाँव से भली लगने लगी है। महरम का साया इसे दुनिया की गंदी नज़रों से महफूज रखता है। कैसे रह पाएगी वो इस मोहब्बत भरे लहजे के बगैर। इसी ख्याल ने इसे बुरी तरह रोने पे मजबूर किया था। तभी इसकी गर्दन में मुँह छुपाती वो ज़ब्त खोते हुए
सिसक उठी थी। रात के इस पहर शावेज के मूड स्विंग बदलते देख गहरी सांस भरते हुए इसके आंसुओं से अपनी शर्ट को भीगते हुए महसूस किया था, लेकिन कुछ बोला नहीं था। जानता था जब तक वो अपने दिल की घुटन आंसुओं के जरिए निकाल नहीं लेगी, तब तक कुछ नहीं बताएगी। तभी चुपचाप इसकी पुश्त सहलाता इसके बालों में लब रख गया था। अब अगर रोने की सी अब अगर रोने का सीजन खत्म हो गया हो, तो इस बिन बादल बरसात की वजह डिस्कस कर ले। मुझे बताओ, ऐसे मुझे परेशान मत करो। दिल खोल कर रो लेने के बाद जब वो शर्मिंदा से अंदाज में पीछे हटती, इसकी गोद से उठने लगी, तो इसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसके गिर्द मोहब्बत भरा हसार कायम करते लहजे में हल्की सी शरारत लिए शाबेज ने इसकी भीगी निगाहों की जानिब इशारा किया था। आखिर क्यों वो शख्स समझ नहीं पा रहा कि जुदाई का लम्हा आन पहुंचा है। इतनी मोहब्बत जुदा कर इसका वापस जाना मुश्किल क्यों बना रहा है। ये तो तय था, खनसा अब अपनी पहली मोहब्बत को सारी जिंदगी गले लगाकर अकेले उम्र गुजार लेगी। जो अपने खनसा ने शिकायती निगाह इस पे डाली, जो इसके बोलने का मुंतजिर था, वो शायद इतना भोला था या फिर बनने की कोशिश कर रहा था। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और आपको ज़्यादा मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार रहा सारा दिन, और मैं इन मुश्किलों के पहले भी आदी हूँ। जिस्म भी दर्द था, शायद इसलिए दिल भर आया। चेहरे पे हाथ फेर कर आंसू खुश्क करती वो बहाना बना गई। तबीयत खराबी की असल वजह वो छुपा चुकी थी। आज ही डॉक्टर के पास जाने से मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। शादी की कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बच्चा पैदा होते ही वो इस घर से चली जाएगी। तुम अपनी तबीयत खराबी को इतना लाइट क्यों ले रही हो? अम्मा को बता देती, वो तुम्हें अस्पताल ले जाती। आईब्रो उठाकर इसे देखते हुए इसकी पेशानी पर हाथ लगाकर चेक करता, वो मशकूक से लहजे में बोला, लेकिन इसके जिस्म की बढ़ती हरारत वाकई बुखार की तस्दीक कर गई थी। ये पागल लड़की समझ रही थी कि इसके जिस्म में होने वाली तब्दीली से वो वाकिफ नहीं है। इसके आते साथ ही अम्मा ने इसे अलग से बता दिया था, और ये भी कहा था कि वो खुद को अनजान ही जाहिर करे। वो दुनिया को चीख चीख कर बता देना चाहता था कि इस वक्त वो कितना खुश है। नए ओहदे पर फाइज होने जा रहा है। कोई नन्हा वजूद होगा जो इसके नाम से पहचाना जाएगा। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करता, इतना कम था कि इसने इन्हें इस नेमत के काबिल समझा है। खनसा एक बेहतरीन माँ साबित होगी। वो चाहता था कि इसकी बेटी खनसा जैसी मासूम हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, इसका हाथ थाम कर उठाता। वो गाड़ी की कीस लेता, खुद भी अपनी जगह से उठा। वो चलते चलते स्केल को सामने लाना चाहता था, लेकिन इतना सुनते ही खनसा के चेहरे का रंग सा उड़ गया। दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। नहीं, यकदम से बोल पड़ी। फिर जब एहसास हुआ कि शावेज इसे काफी गहरी नजरों से देख रहा है, तब बात बदल डाली। मेरा मतलब इतनी रात हो गई है, 1 बज रहा है, इस वक्त कहाँ डॉक्टर मिलेगा? वो एकदम बौखलाती हुई इसका बाजू थाम गई। इस सोसाइटी में तुम्हारे शौहर का इतना नाम और मकाम तो है कि इसकी एक कॉल पर रात के इस पहर भी शहर का बेहतरीन डॉक्टर तुम्हारे चेकअप के लिए आ जाएगा। मैं बिजनेसमैन अपनी बीवी को सारी रात तकलीफ में नहीं देख सकता। वो बात मुकम्मल करता कोट पहनने लगा था कि मुकम्मल चेकअप कर दिया जाए। दिल काफी खुश था, सबको मिठाई खिलाना चाहता था। वो चाहता था कि खनसा इसे खुद से बताए, लेकिन मैंने कुछ देर पहले मेडिसिन ली है, अब बुखार खत्म हो चुका है। मजीद आपकी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास सुबह चली जाऊंगी। वो फौरन गड़बड़ाते हुए वापस अपने बिस्तर पे लेट गई। और सुबह तक इस तबीयत खराबी के बायस तक तुम रो रो कर दरिया बहा दोगी, राइट? मैं मर तो नहीं गया था। तुम मुझे बता सकती थी कि तुम्हारी तबीयत में क्यों नहीं मैं खुद अस्पताल ले जाता। अब हम मियाँ बीवी हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। इस कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की खुशियां जीना चाहता हूँ। अपनी आंखों की हालत देखो जरा, अम्मा को लगेगा जैसे सारी रात मैं तुम पे जुल्म करता रहा हूँ। किनारे ऐसे सूज चुके हैं जैसे सारा दिन रोने का शुगल पूरा करती रही हो। आहन की बात पर इसने बेसाख्ता निगाहें चुराई थीं कि इसकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी। मैं ठीक हूँ, इसके सीने पर सर रखकर लेट चुकी थी। शावेश भी धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, और कुछ याद आते ही इसने सर उठाकर एक बार फिर से खनसा को देखा। क्या इस वक्त ये बात करना ठीक होगा?
دل میں سوچا کہ وہ ضرور خنسا سے معافی مانگ لے گا۔ خنسا، کیا تم میرے ساتھ ایک بزنس پارٹی میں چلو گی؟ میں کیسے؟ میری طبیعت، پہلی بار اس کا کہیں باہر جا کر دل گھبرانے لگا۔ کل کو اگر وہ لوگ اسے کہیں پہچان لیتے تو شاید اس کا تماشا بنا دیتے۔ کچھ لمحے کے لیے ہی وہ خود کو خوش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر کو چیک کروا دیتا ہوں تاکہ صبح تک تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے نیا پتا پھینکا۔ خنسا نے گھور کر اس مہمان انسان کو دیکھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، اور آپ جس بھی پارٹی کا کہہ رہے ہیں میں وہاں جانے کو تیار ہوں۔ دانت پیستے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو وہ آدمی کیسے منصوبے بنا رہا تھا۔ اگلی صبح طبیعت خرابی کے باعث اس سے کچھ کھایا ہی نہ گیا۔ جب کچھ کھانے کی کوشش کرتی الٹی آ جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے آرام کرنے کی تلقین کی تھی۔ اماں بھی اسے کئی بار کہہ چکی، اگر خراب ہے تو وہ شاویز کو سچ کیوں نہیں بتا دیتی۔ اماں نے کہا اگر اسے شخص سے چھوڑنا ہی ہوتا تو دعوت میں کبھی مت لے جاتا۔ اماں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ آج کی پارٹی کے لیے دل سے تیار ہوئی تھی۔ کچھ نئی ممتا کا نور چہرے پہ آیا تھا۔ کہیں سب کے سامنے اس کا تماشا ہی نہ بن جائے۔ کافی دیر شاویز اس سے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ تمہیں اماں کے بجائے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہیے کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ اس کا جواب میں تمہیں پارٹی سے واپس آ کر دیتا ہوں۔ اماں مسکراتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی، جبکہ خنسا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا۔ پارٹی میں کئی طرح کے لوگ آئے تھے۔ یہ پارٹی عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں تھی۔ ہر بڑی کلاس کا آدمی اس میں شامل تھا۔ خنسا گھبرا نہ جائے اس لیے شاویز سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ بہت سے لوگ نئی لڑکی کو دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ کیا تم اس لڑکی کا ہم سے تعارف نہیں کرواؤ گے؟ ضرور مسز نیہا اقبال۔ خنسا کے کاندھے کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ آپ سب کا میری طرف سے اس پروکار تقریب میں آنے کا شکریہ۔ میں نے اپنی وائف خنسا شاویز کے ماں بننے پر یہ پروکار تقریب رکھی ہے۔ خنسا حیرانی سے اس کے منہ کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی لوگوں بھی یہاں کو عجیب جھکتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس اچانک پارٹی کے بارے میں خنسا کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ شاویز کو سب پتا ہے۔ بیوی، اپنا منہ بند کر لو۔ تمہاری حیرانی سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تمہیں بھی ماں بننے کی خبر ابھی ہی پتہ چلی ہو۔ خنسا نے جلدی سے منہ بند کر لیا۔ سب لوگ انہیں باری باری آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ خنسا نے سرگوشی کی۔ گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ شاویز کی سنجیدگی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ساری پارٹی میں اس کی نظریں صرف اور صرف شاویز کے چہرے کے گرد گھومتی رہیں۔ نیہا تو بہت جلد ہی وہاں سے 9 دو 11 ہو گئی تھی۔ شاویز خنسا کی طبیعت خرابی کے باعث جلدی پارٹی سے نکل آیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک پروکار استقبال کیا گیا۔ اماں تو دونوں کے اوپر سے پیسے وار کر غریبوں میں بانٹنے لگیں۔ میں آپ کو سب بتانے ہی والی تھی۔ مجھے لگا کہ اولاد کا سنتے ہی آپ کانٹریکٹ کی یاد دلا دیں گے، اس لیے سب آپ کو بتانے سے ڈر رہی تھی۔ پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، کیونکہ اس خبر پر سب سے پہلا حق بچے کے ابا کا تھا۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ آپ کے اور بچے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ۔ اس حالت میں ڈاکٹر نے زیادہ ٹینشن لینے سے منع کیا تھا۔ تب ہی اس کے بال سہلانے لگا، پھر خاموش کرنے لگا۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ نیہا کے جانے کے بعد جانے انجانے میں تمہیں کہیں تکلیف دے بیٹھا، لیکن میں خود اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرے رویے پر معاف کر دو۔ ہم دونوں ایک نئی زندگی بھی تو بسا سکتے ہیں۔ میں اکیلے اپنے بچے کی پرورش نہیں کر سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر اپنے آنے والے بچے کی پرورش کریں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، اس میں آپ کا نہیں قسمت کا قصور تھا۔ کبھی کبھار ہمیں لوگوں کے برے رویے برا بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کر دیا تھا۔ شاویز پر حق جتانا، اس سے نہ کھڑے اٹھوانا خنسا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس کے اندر کا بچپنا پھر سے باہر آنے لگا۔ آفس سے ذرا جلدی واپس آ چکا تھا، کیونکہ خنسا میڈم نے گول گپوں کی فرمائش کر دی تھی، اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ پہنچا تو ڈرائیور کے ساتھ خود گول گپے کھانے چلی جائے گی۔ کبھی کبھار رات کے آخری پہر اٹھا کر آئس کریم فرمائش کر دیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کو اس دنیا میں ایک بار آ لینے دو، پھر تم سے گن گن کر بدلا لوں گا۔ یہ کھٹی چیزیں کھا کر مجھے اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے۔
کہ ہماری بیٹی ہی آئے گی، لڑکوں کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پریگننسی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے خاصی احتیاط کا بھی کہا تھا۔ اماں ہر وقت سائی کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں۔ وقت پر کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ دیکھنا ہمارا بیٹا ہی ہوگا جو میری پارٹی میں اضافہ کرے گا۔ ان دونوں کی رات کو اس بات پر جنگ لازمی ہوتی تھی کہ ان کے ہاں آنے والی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ خنسا نے اپنے گھر کو دوبارہ سے سمیٹ لیا تھا۔ شاویز کی صورت اس سے ایک خیال اور محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ نیہا کا شمار ان عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی شرم و حیا کا زیور اتار کر پھینک دیتی ہیں۔ خنسا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں اتنی مخلص ہوتی ہیں کہ انہیں شوہر کے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف محبت کی خاطر یہ رشتہ نبھاتی ہیں۔ اللہ نے انہیں بیٹی سے نواز دیا تھا۔ شاویز خوشی سے پھولے تک نہیں سما رہا تھا۔ بیٹی کی خوشی اسے سب سے زیادہ تھی۔ پورے سرکل میں یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ نیہا نے شاویز پہ جھوٹا الزام لگایا تھا۔ خنسا نے خود دعوت میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ شاویز ایک بہت اچھا شوہر ہے، لیکن نیہا جیسی لڑکی شاید مخلص انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہ گزار سکی۔ ایک دوسرے سے وعدہ کیا گیا کہ ماضی کا کوئی بھی تانا ایک دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔ ویسے بھی ماضی میں رہ کر مستقبل کی خوشیاں خراب کرنے میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنی پیاری سی بیٹی کے سنگ نئی زندگی شروع کر چکے تھے۔